الزول في اللوان في كلت نظن انني نروح فرنسا غاسو لا ما كي بوتسا كي غاد وليم ذيون كي وموسنا وذيون قدشنا كي طاس طاس دغا كويني شدن ثوسنا تا فيزيكس داغن ذا وين قدشنا طاس في الزليت تقبلي دغا اي تمان قلات ولا متيد يا كان يسوف يون بودليس وزاليس لونيس فلونيس منقلات بودا مسلاي فلاس ماشا تيكلتا نعطيتي دا شكون راني يخدم ديون وذليس وذليس عندك يحكى تودرتيس امشواريس ما تولي تودرتي كينس تولي معني تودر بقبايلي انت موثني قبايليا ذاك الجزائر كيت لا سكسكوس 50 الما تشورا عند الا كثورا ذي لا روتريت ذو سكون فو نار نقال لا روتريت وكي ماس بالقسم مزيان مقارن قسم مدني ما ينغى الزلف لك بالقسم. Zoula Rachid, encore une fois, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Voilà, Zoula, abonné, voilà. Hein, tu vas me donner une carte d'abonnement, hein, comme ça, dès que j'ai besoin de toi, je t'appelle. زنيكي كي دين شدن شكون مي تشكاض مي ولاغ مي غريغ كي ادليس ويسين يتسنورفاد يتسوفراد ماشي عارف ويسين خاطر ميلانكس لي ليفر تكنيك شكوك تشيني ننافيد ذاس الماذ تسداويث كواني شدنا فيزيكس تغيظ كوتي تكنيك ماشا الكوتي كي يعني نكوني تخمض ادليس وزالي سافلوني سايت مانكلا لكن دارني ذي يونيون يزرين جوان 2022 ذي زغيين مايا سوفر ديون وذليس وزاليس تشفاوينينك سكوسمي اد صدر توذرث المات تورا وين مسمار mémoire en don de si entre là-bas et ici donc ولا تص الى شبيه كوينكني تضرب تقسن 70 80 90 ديال الجزائر عندك هاون كيني ودغاثن نغاس ساعات وذ 83 ونسينا شو قدران يميرن ونتفاها يونم كتشيني غاد يحكون انك ثوري ذاك ذي غزليسكي انك صنع كان يوني يوث ابو القاسم هكا. Ah, sinon, à Kagé, évidemment, le livre Kagé, c'est des mémoires. Donc, sur l'enfance, c'était un petit peu difficile, mais finalement, j'y suis arrivé et j'ai eu la chance à quelques textes déjà mais donc en 2022, avril-mai 2022, je les ai réunis et puis il me reste évidemment une vingtaine de pages d'introduction et me relance sur l'enfance. دائما بوقتي يوث ارمي اكيد الناس اللي محسوب jusqu'à ma vie en tant que professeur des universités les péripéties et traversées rien m'a été offert sur un plateau d'argent هكا هكا القسم يفضى وذلي ساكينك ذي حريشنا ذي خفاون سيدي شابيتر عيني الهان في القسم مزيان كان يسترسيض نيس يعني ثلاثة نتمورا تمورث نيقبالين دي كان تلاليث الجزائر سومثا ذا فرنسا أكد الأمريكان دا شكيك جان يخفى مزوارو إنس نار لو شابيتر 1 اسمياس entre l'Algérie, la France et l'Amérique. غالبا كاين اذا تقسيوا مزوارون في القسم تحكي ذاك كاين لونفونس دو لونفونس على لادوليسونس لي زاني دور على الجي او يفنا دور على ذاك كاين تحكوا ذا فنشتكي ملي كيتلا في مزينك في القسم comme tout Kabyle, donc j'ai vécu l'enfance à côté du village اسمه سترات الحاج عليا à l'époque donc jusqu'à l'âge de 10 ans et évidemment l'enfance j'ai des souvenirs de l'enfance يعني أمزونا أو عشنا عايشة لما تروح الغرسان donc quand je me souviens c'est drôle يعني plus je remonte dans l'enfance plus les souvenirs ils sont plus vivaces c'est drôle mais c'est comme ça donc l'enfance j'étais très turbulent et محسوب الثروة ستة كينا الحق ولا ستروح مسكين
Mais bon, elle a été très courageuse. Elle nous a élevés. Les hommes, ils n'étaient pas là. Baba, Allah yarhamou, il était engagé à l'OCFLN de France. Donc, il était condamné, il était même condamné à mort. Il a fait de la prison, il a été gracié in extremis. Il faisait partie du groupe Aknia et de Golethni gracié. Qui n'est pas vraiment كي نتقارن دون تريت وفي غيماني دونك اكيد نيض صغير تجميل 13 سنه التلاوين اللي قاعد يزن فلاك تلا يما كي تسمى لونيك بينغ بانغ دو مون اونيفير هكذا علينا جيداك تنضد على ميموار دو ما غران اون فام كابيل دين اي فيير ذا شو كي جانا دي نيض الشوالا كي الشغل كاع جوستومون تيجي الناس ناس تلاوينا كي تقدر ندير بال ولاش محسوب مع تسمكتير المعيشه دي تموت ولاش محسوب لي بيرسون لي بلوز امبورطون دي مالك لي مال لونيك بيغ بانغ دو مون اونيفير ايفيدامون نتات سي غراس ا ال محسوبه يا خدمه لو كان ولا شي نتات يا لو تخدم عليها. Et ma grand-mère aussi, elle était un grand soutien. Mais je peux connais Zik, un tchéchia, Kunion, youth familia, nous connaissons là avec les cousins là, Kunion, youth maman, youth dans une même cellule familiale. C'était ma grand-mère, une chef, chef de la ON, quoi. Donc, elle nous a un petit peu, elle m'a impressionné, hein, sa manière de prendre les choses en main, sa manière de nous éduquer, sa manière de nous transmettre, de nous raconter un petit peu notre histoire. Donc, ça m'a un petit peu marqué. D'ailleurs, des fois, je me dis, quand j'écris, peut-être, c'est grâce à elle, Timouchou, elle est encore, c'est grâce à ça que j'ai un petit peu, un petit peu la facilité d'écriture, disons. Voilà, donc, سنة قلت له وين تقدرني محسوب ومي voilà de parce qu'elle le mérite et puis c'est la vérité, il y a rien d'autre quoi. ثاني في القسم دعني تمصايد الكوتي سبيريتويل ثني ضد ذاك لام دو لا كابيلي سو دي دام اون سيفي تكومباري ما كان تجمعت قضلي تمزقيد انا لا موسكي بوسا هذا شو كي جانا داغودا فنشتاكي. Justement, toujours de la période de l'enfance, je fais à quelqu'un qui connaît, mais dès l'âge de 7-8 ans, nous sommes à la تجمعات تجمعات اللي محسوب لاندك سي مغاران لاندك يرقازان نكون تغني كان تروكين تسمح سيساسون تسمح سيساسون et puis on apprenait beaucoup de choses يدسن. Donc il y avait une transmission culturelle il y avait une transmission culturelle qui s'effectuait évidemment de façon permanente et ثلاث ولا تجمع أنا مشيت ترى الجوامع خدمت عندهم رسنا عندهم وعند لي موسكي عندها محسوب تصاليت كانوا مثلين ولاش تجمعت ماشي ديالنا تجمعت هي الكوميتي دو فيلاج مي سياج على الاكستيريور تجمعت اليوم دونك خساره كل حاله ماشي داير محسوب اذا ساعد كنا هذا نتوالي ثوره سي بور سا سيدت بالقسم الهوى ميد هضره فنشكين ذا شكين يجان مدا كلنا مزيان كزار انك ذا كان زيك كاين الجماعه غورنا سي بوكو بلوس ان اوتيل سكابوني سنه عندك كايتوس سكابوني خوسون سكا افغ ان ما يساد ما سني بلو لا نوسيون de mosquée qui l'entoure elle est beaucoup plus idéologique c'est un outil d'arabisation c'est un outil d'alignation identitaire. هكا شفاش داك كي ورنا اكزاكتومون تا كذا كنا على باش ماشي ديال ديال شفا ما درو هنا كي لي زيترونجي محسوب على طومبي د لا نوي الجماعه يروحون ما ثوالين دينا بيان سور الصاحبان سي السلامه كان سي كذا تو ازدوينا مطرح هذه الطاس
يا ناس داويني من سيا السكان هذه طش ترونكيل حاشا ماذا سكني هذه روح ترونكيل ماشي ون ماشي سن ومش هكا كاع ثلا ذاكي بيان سور ثلا وي. أبو القاسم قبل أن نروح لقيت وسان نتسناويت نا ليسينك تزاويت المسمى دو ليسي على فاك دالجي ويفن نقيم كان دي الكوتي كي سبيريتويال تنيد الكتاب كينيك تقول لي ساكينيك ذاك لورجونس كابيلي سي فاكسيني كونتر لا راج سالافيس كتشينيا اشو يعجبني ديك ذاك تصاوب سوفون كي دي ماغازين دي زارتيكل دي تغام سالاد غال ماتان دالجيري ذاك تصور ثاني تصور طاس يتشكوا بلا كي سالافيزم ويفن دينير ايوا شو نفهم ذاك كي دوري في لورجونس اون كابيلي فاكسيني كونتر لا راج سالافيست. ايه لا البابي نو على خاطر سي اون انيكدوت ان انسيدون كي سي ديرولي محسوب دي الفيلاج هنا مس نجمة تما نتا الامام اني واقيلا يبان ديفيرون يدسن ايوا انا وصل على كيثبط بوكالاسنا ميكروشينا كني راح يغزات الا مرجو l'imam de la mosquée, il a mordu mon neveu. C'est des salafistes, c'est terminé, on ne peut plus les récupérer. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu, évidemment, le papier né, là, évidemment, vacciné contre la rage salafiste. C'est une urgence. C'est un fléau. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et on peut pas avancer avec ça. Où est-ce qu'on va? On va contre le mur, hein? C'est ça, بلا نقرا حاني تيدين Eh oui. ثاني قبائليين ils ont squatté la spiritualité nord تسلحي لك نسني هو نثنين سموغ لين نسمى d'un regard oriental كسنيو كاين لان ذايلا نور إجلان القرون دار فير ما نتحسب سبوطة تطاس أبو القاسم ماشا مسافة شكي أثينا ويبا قوسان داس كاسي عندي بانا اون ايميسيون سبيسيالمون إيوان شتاكيت وغنقيم كان وقمشواني كيتي دنيا توانكشم أسان تسناويت تزاويت دو ليسي على فاكولتي d'Alger دونك سينا سي الجزائر ليسي لا فاك تروحوا لامريك لا مانيفيك ويفنا الدنيا أمشوارا كيم وقبل on a raté des épisodes خاطر وقبل تا كذا كياكل الماريكان وقبل الليسي لا فاك اي تو الحال ما كان مزيا دار لاج دو 12 ما كان يدير فابا باش الحبس يبوي دار ذاك فرنسا. السوفية هي هذا صح روحي السبيك حتى سيد النير دونك ها حكودي هي مي كيديروا في فرنسا ام كيدير دراغون شتاكي دونك اون فيت ما كان مزيا ولي تسناس التليفون تسوقيلت أمرفق نونو نسعي تمثيلت إوا كنت سورف مي عكويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارف مرث وشولين نون نفهم وغورن يتماقارن تواشولين يتسيديرن دي ثمورة فرانيين لا دغا دوك سقداش نتوثلايث نسنت نتيمات ذك وخام إمي خصني فشكا بيداغوجيين ستقبايليث يتيوعي روغار وسلمذ نتوثلايثي قواردان السينث داليا يوث تقشيش تزورن يندين يدي يطفن سفك المن دومولي ينس ستيليفوني نس تفقست داليا يوسناس تسوقيلت ثورا تزمر السهالة تسوقل تفيارينس سينا تمسلاي دوار وعمي سيلان دي الجزائر سيكذث كان مرض صاوضم ما تيليم ذي قريب ننون ياكن يبغو بعدن أسناس تسوقيلت التليفون يموكي وكنا ونيسيف ستودارت نون ستسوقيلين يصحاني ديتاك يرنو سوا ولا فساس أسناس النا ونديف كودم يلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرني سني لسانن سيدرثو داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ الهو نوذ منا نسقدش ورتجا ثاري عكوير نسني لسانون كون سبعدن غفي مولا النون ارنوث ديما نون غير داليا هذا الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي. Il
il a décelé en moi peut-être une grande curiosité dans le mec. Il bouille de France. Il bouille de France, il a dit le barnier, que voilà, j'ai vécu la vie des émigrés. Là, شو سكوا à peu près mais en كيف 62, en 62, novembre 62. اوكي شحال العمر كيميرون J'avais 11 ans. 11 ans en novembre 62. Là, هناك بضع دار ذاكير. Voilà, هناك quartier de la vie entre les émigrés. Ils passaient leur temps dans le bar et tout, le jukebox. Voilà, نتسرون مات سمكتين تامورت. C'était assez particulier. سيتو ماسل سليمان نازم هكا Exactement, merci Suleiman, je m'appelle Bahia Farah, la chanson magnifique, le duo magnifique des scènes. Voilà, j'ai assisté à des gens qui pleuraient. Vraiment, les gens qui me taouent à tasse, à خاطر يحكوا لازم ذاك يحكوا لازم في الدنيا تنسن محسوب. لان داكير خدم داكير évidemment تيجان شتك كذا من مالي سعر. Mais la famille des Mours, c'est un déchirement. Le déchirement, était très, très fort pendant les années 60. Ça date de gamin, en fait. Mais quand 6 mois, il barnait, voilà, c'était pas ça. Il m'a envoyé dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil française, évidemment. Et je suis resté là-bas 18 mois. 18 mois, donc, Bob Goran, au bout de 18 mois, net صوت قبيلي ميت كشما ولا دارت موت ولا دارت زاير باش هاد المسألة عنكم ديما حاشا ما إلا ترادكتور ديما كي كان في القسم اثناء دابا كي بوي كي باكي تشميش على فامي داكوي ثوا شو تيروميان تهضر حاجه فرانسيس ابا اثناء دميت تروح داك تموت اسكو تروح داك تموت دي مواس لي فاكونس ناطو هذاك تقيم ديفينيتيفمون راها initialement نقالوها لي فاكونس. Les vacances, on était convenus, كان les vacances, mois d'août, juillet, août. Mais l'attachement familial, il y aura il meurt, les cousins et tout, la famille. Alors, je vais essayer de m'inscrire à l'école. Et je m'étais inscrit au collège Saroui, le collège de la Casbah d'Alger. Et je me suis inscrit à Qimadina. امك صافيك نوين ديال الجزائر اللي عند الجزائر تماما الجي الحال entre temps ما كاين اللي عن كاين دي فرنسا مي يبودك لا فامي تما لا فامي انس لا فامي بابا الله يرحمه مي زيتي دون الانديفيزيبيليتي وفي ندير الجزائر ضاني ملي الحال ديميناجي نسيت مور في الجزائر بون مي ولا الجزائر كوميم تعجبني اي بي دونك يعني بصح الجزائر كيميران لي زاني 60 الديبوني كان تشوف لوروب سي لا فونيس de la Méditerranée تاع دونك rien indiqué باللي غتروحوا لهلاك كيدير لا كاتورا c'est-à-dire il y a eu de l'espoir dans des pays nach de Venise nach de Rome nach de Alger c'était la même chose naka c'était la même chose bien sûr ولكن اللي كانت كنا on a eu la chance نشوف نبغى جوست مي روحوا رومير تما نكون اللي رستني عيد جانيرو من محسوبه اين كونسومي l'inertie du mode de vie oui جناد شرب الجان on l'a consommé et puis voilà les choses ont évolué كاين هناك la catastrophe عندها سوالا la première catastrophe اسمي بوم ديال الريال ويكاند يونيفرسال et راه الفندردي jeudi vendredi la catastrophe c'est le début du désastre هما غاسولا مثلا كان توهم كان مازال كي غتسنان يعني سيدي كون كيون كي تسنان بومدين c'est un repère alors c'est le début du mal ناكا début du mal absolument mais c'est facile à imaginer زيك لان وقت زانان vendredi ما شاتاش
Et puis les week-ends, samedi, dimanche, تصفان مدان خدموا les excursions et tout تعيشين. Et du jour au lendemain, le vendredi, toutes les rencontres familiales, toutes les sorties, elles ont été remplacées par la fréquentation des mosquées. Là, le phénomène social, il a commencé immédiatement. كملنا l'arabisation évidemment la cool عاد ثرويت برويك وكمل كني عقلا نقوم on est toujours rattaché à ces choses-là quoi. شنو ياك يمكن تزيد تقارن ديال لاكاسبا ديال الجي فيك مازال في فرنسا انا هكا. ابسولومون تاع الحال مازال دي فرنسا مي ما كني ولا قيمه l'année d'après, en 64, en 65, يبضون يروح عند كان en vacances يروح عند كان ديوالي محسوبة مثل الحالة أولادي ملنت نكيانات الدور الناس نهار نشيط واحد كمل هذه النادي ثمورت دي الجزائر كمل كالك زاني كمل لي زاني دو كولاج ومن بعد مي ورادك بدا وراد كمل لي زاني دو كولاج بابا بضع في ربي en 1967. فيك يخسني سي تلويث يفاد الحال يسال القهوه دي فرنسا انا هكا. إسا مبارس une brasserie hôtel brasserie إكسا. alors قالنا لي زامي كانوا يروحون غورس تما 6 غورس يتنوسون غورس. اكنيت قال لي حالا كيمير هذا صح. قال لي تاكني فوالا صح. قال واش وين كان كيقرن فرنسيس اون كيوريوزيتي اسميك مدينه تشنلا بانا ثيغاثون اسميك اسميتي دون زون قراحان كشتن دراك سليمان عازم الشيخ نور الدين تيلياك. non, Cheikh Nordin, évidemment, il est pas loin de chez nous. Oui, là, il a Cheikh Nordin. اسمي مزيان مكيتش مزيان. Oui, mais bon, ماشي la même famille. ماشي la même famille. Non. ماشي la même famille. D'ailleurs, je lui ai rendu hommage. C'est un hommage dès le matin, Cheikh Nordin. Cheikh Nordin. Vous avez la rubrique culturelle de temps en temps. شوف العدد les anciennes زروق علاوة الشيخ نور الدين سميت il y en a tellement شحال عطاس ومد الرياضة ديال الماتان d'Algérie. خاطر vous avez en partage la localité l'Arbanatien c'est que dit اسم دارني مزيان فاش لا اللي مزيانة كطاس بالله عطاس c'est un peu le Dupont français quoi. شو الحالة. ومن بعد داك تشيني تخمط الكوليج الكاسبا من بعد تشمض الثانويت على الليسي افون لونيفرسيتي لافاك دالجي خويا دو سنت ثانويتك تسداويت يعني. وي دونك مي كملا donc le collège de la Casbah Saroui, collège Saroui اسمي سميران, il était bien coté à Emelnet malgré la Casbah on avait de très bons enseignants. نكشمع lycée donc en 68 نكشمع lycée 68 69 voilà. شو الليسي تسناويت الليسي اللي عبد القادر دينيكو ران لا جينيراسيون كي عطاس تسقسا كي تيزياك دينيكو خدم نازور من هاد شونتور من هاد شنو النور دين شونتور شنو النور دين عطاس ديفرنسي عطاس دي تشوفوا الليسينيا. Ah bah oui, il est connu, il est réputé, c'était l'ancien lycée Bugeaud. Le grand Albert Camus. Exactement. Eh oui. Et puis nous connaissons le lycée à Emelnet, le niveau de l'enseignement, il tenait encore la route. Hein. C'était un très bon niveau. Là, comme là, lycée, j'ai eu mon bac en 71, bac mathématiques, Emelnet, mais le bac à la fac. Donc, comme là, à la fac, j'ai eu mon DES, diplôme d'études supérieures en physique du solide. Mais il faut qu'à DES, tu l'as après. Mais سمحي لي كان زعما باسكو هناك درت كتايلي pour retracer un peu les époques guémérin donc تشي ميت تسمع لا فاك كانت الدو اس اس يفاد الحال اون طون يلدي تلدي تسداوي اثنين باب زوار ناريا en 77 ناركا. Non, alors, mais كاينين دي la fac centrale.
داكور على خاطر مازال دو سي باب زوار ابوغ خلينا ما نشوفوا هذا مازال. سلمات هذا ان بروفيسور دو لونيفرسيتي دو باب زوار. ابري ما فوق دي اس ني نروح على الامريكان هناك اه كنا. صوفيا ثلاثه طباكيه. وي. D'abord, américaine, c'était une bourse Sonatrach. Hein, j'ai eu une bourse Sonatrach. Voilà, là, j'ai eu un master en electrical engineering. ومن بعد شنو عارف موت اشو اليونيفرسيتي مو شغالين في الامريكان؟ فلوريدا université de Floride. فلوريدا اوكي. Ouais, Florida Institute of Technology اصحاب اوكي. اي تي. وي دونك ومن بعد شنو عارف موت قال bon comme j'avais un contrat Sonatrach روح على Sonatrach. Mais Khalid, ils m'ont nommé, j'étais directeur de projet, enfin, directeur de, comment on appelle ça, chef de département. Chef de département, le département, où là, chez nous, qui كانوا وحدهم. Et le khadma, là, qu'est-ce qu'on devait faire? Rien. Il fallait attendre que le projet se mette en route. Près 6 mois. 6 mois sans rien faire, je peux pas rester inactif. عقلها شو سكواس 76. 78, 78, 79. دوك ميك موث مديان ميك موث مديان كان. Oui, ما كان اللي هذا سوناتراكي قموت لأن دي سوناتراكي من وما كان يموت بومديان. Donc, mec, ولاش الخدمة دي سوناتراك on se roulait les pouces toute la journée. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. J'avais fait des études, c'était pour travailler, pas pour me rouler les pouces. دائما نروح على الباب الزوار. Et il y avait un poste, j'étais nommé maître assistant chargé de cours, la décennie 80, c'est un service militaire, un service militaire, évidemment, je le raconte aussi, il y a 2 ans de service militaire, ça l'école Bourj al-Bahri, l'école militaire Nidas, ça a 18 mois, puisque après les 6 mois d'instruction à l'effort de Belida, j'ai eu de la chance, j'ai été donc transféré à l'école d'ingénieurs de Smith, je viens de dire là, l'UNITA de Bourj al-Bahri. Donc, les Nassara, on m'a mis de facile à mais là, pas besoin, comme là, tranquillement. Entre-temps, ma femme aussi, elle avait un poste au série qui n'était pas loin. On était tranquille, on construisait notre vie de famille, il n'y avait pas de problème, on voulait jouer le rôle de couloir de transmission, ma femme elle enseignait, moi j'enseignais, donc on était bien quoi. Donc vraiment j'ai jamais eu l'idée de partir cette mourde. Hein. Mais à ce moment je me mets le premier je mets à l'école, voilà, على خاطر bon on a un angle de vision 180 degrés de nez. On lui a mis des muselières. Il y aura presque à 10 ans, c'était un intégriste, quasiment. bah. Et بلدي وفتكرت رحت سي لاكول يبغض اي ترو وكل شيء الناس يماس اشي ما كثروا الناس باسكو فوالا de premier, je suis passé dernier. Oh, sa mère lui a dit, comment ça tu passes dernier? Il lui a dit, ouais, oui, parce que notre maîtresse, elle nous a posé la question, est-ce que votre père, il fait la prière ou pas? Tout le monde a répondu oui, et moi, j'ai dit non. Donc voilà, tout le monde est bon, sauf moi. C'était une métaphore كان بوتيت كان كيسوا على عقلو على dernier puisque nous venons بس يتزالى لهنا كل كاين باب يتزالى là. Voilà, donc c'est ça. Là, تسينا l'anecdote تاعي محسوب اي بدات تخمم الروح وما قلنا قال j'étais tranquille, on voulait construire le pays, on voulait aller jusqu'au bout quoi. mais تاعي وتقبل على بنادم ما مكتات ولا الدنيا تقبل الروح وتولينا شما كسر لي Vraiment, dans stage à l'université de Rouen, et des fois 1 mois, des fois 2 mois, etc. Et une fois, c'est dans un stage de 2 mois. À la fin des 2 mois, j'avais tellement bien travaillé. Le directeur du département a dit, écoute, je peux te trouver un poste d'1 an si tu es d'accord.
Ah ben, Nas, ben, on va voir, je vais voir avec ma femme, on a vu, on a discuté. Est-ce que, bon, ben voilà, puisque, enfin, la chance qu'on avait, c'est qu'on a parlé quand même à nos enfants français dès le début. Ils étaient bilingues. خاص تعرف كان يقارن مد قخام تمسليس انت رومي. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on va donc, le mettre dans une école en France alors qu'il ne maîtrise pas tout? Finalement, on avait bien fait. Le Bouddhiste, il a passé son cours moyen de la guerre et dans le sixième. Là, c'est des contrats à durée déterminée pendant 8 ans, la décennie 90, les contrats à durée déterminée. Entre-temps, j'ai sauté des étapes assez importantes, puisqu'entre-temps, en 92, j'ai soutenu un doctorat donc, en physique, toujours physique des lasers. Et en 96, j'ai soutenu ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. Donc, ce qui m'a permis de postuler sur des postes de professeur. Un poste de professeur que je n'ai eu finalement qu'en 99. Donc, la décennie 99. L'habilitation à diriger des recherches, Imeren, c'était le sésame pour devenir professeur en France, c'est ça? Absolument. C'était le sésame pour devenir professeur, mais ce n'était pas fini. Il fallait encore se battre. Hein. Il Mais fallait. اسمحي لي قبل أن نحسن نشتكي خاطر تهضر étape parce que مي غنليفرينيك Ouais, تصل les détails par exemple tu as parlé de face à Boumedienne et c'est décret notamment l'autorisation de sortir les sésames pour une bouffée d'oxygène le retour enfin ouais, ouais. c'est quoi l'autorisation de sortie Guilani bien parce que ذا عوي خمس راح نقول على فرنسا أنا لا Ah oui, non, mais franchement, la période des années 70, pour sortir du territoire, il fallait ce qu'on appelle une autorisation de sortie. Et pour avoir l'autorisation de sortie, il fallait les tracas administratifs, où il exigeait tout un dossier. Donc, pour sortir, c'était pas évident. Mais évidemment, pour les États-Unis, pour moi, c'était Sonatra qui m'avait fait l'autorisation de sortir. Ils ont leur circuiterie et tout et tout. Mais le problème s'est posé quand je voulais emmener ma femme. Ma femme, il lui fallait une autorisation de sortie. Et خدمني دي بوين بونك دي لا دايره تقارن سوناترا كاك تخدمن دي سوناترا كتقارن لا دايره تخدمن. Alors, donc, je me suis retrouvé coincé pendant des jours et des jours. Là, je gambadais d'un service à l'autre. Et finalement, bon, bah, avec beaucoup d'acharnement, j'ai réussi à avoir l'autorisation de sortir en 77 pour emmener ma femme aux États-Unis. Les générations de Toura, وفهمناها صحيح ثغاد باش كنا كيزما شي طاح كان باش كنا نهضر في السيزا كي تصوتي يتعاد ليكزامان ينس تعدات تروح ثغال ديك سيتا وانشي كون زغاتي ثغا نكمل كوني تحكوا ذاك ثغا من بعد ميت بوز l'habilitation diriger des recherches من بعد il y a des difficultés au niveau de la France باش كنا تصادر un poste de Ah oui, professeur il y a des difficultés au niveau parce que le système de recrutement, il est un peu biaisé. Alors qu'il y a ce qu'on appelle des candidats locaux. Quand il y a un candidat local, l'université où il y a un poste ouvert, généralement, ils le réservent au candidat local. Mais ils ne t'avertissent pas, ils ne te disent pas, bon, ben voilà, le poste, il est déjà pris. Attends, il faut qu'il y ait beaucoup de candidats, comme ça, ils mettent leur candidat local premier, et toi, tu es déclassé, évidemment. Et donc, initialement, il a fallu un peu de temps. Donc, 96, l'habilitation, 3 ans, 99, et j'ai réussi quand même à franchir toutes les étapes pour avoir un poste. Eh ben, évidemment, net en 99, c'était le sésame pour la sérénité, disons. Et même, enfin, au final, il y avait d'autres problèmes qui se sont greffés. Voilà, par exemple, les histoires de passeports aux frontières, voilà c'est terrible. Je me souviens, à la Suisse. Alors, pour rentrer en Suisse, je suis rentré sans problème, mais ma canette fera.
Eh ben, j'ai eu quelques difficultés. Il y avait un contrôle. Ils m'ont dit, vous êtes venu vous êtes venu pourquoi en Suisse? Je leur ai dit, je suis un scientifique. Le type, il me regarde d'un air louche. Comment ça, avec son passeport vert? Il habite la France et il vient ici pour faire des accords scientifiques. C'est suspect. Donc, avec le passeport vert, les anecdotes c'était très compliqué pour faire son travail, en fait, parce que le travail de chercheur, il nécessite des déplacements un petit peu partout. J'étais en Angleterre, en Suisse, en Roumanie, en Italie, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, quoi. Mais avec le passeport vert, c'était vraiment compliqué. مم. تغيظ أمس القاسم ذاك كانوا جوان 98 درنا دي سميتين تم سنت ننظر مكتوب لوناس à la suite d'une décennie de bons et loyaux services dans une école d'ingénieurs des sciences et des technologies avec des contrats à durée déterminée à non plus en compter des publications etc. Enfin, s'ouvre un concours national de poste de professeur des universités. Donc, mi-octobre 91, tout juste 2 semaines après avoir quitté l'école NIR. Il y a un certain professeur Stalion, Georges, t'a contacté par téléphone et te sollicite c'était un demi-poste attaché temporaire à l'enseignement et à la Ah, recherche. أشيك دي السوثر. oui, ouais, non, tu dois le faire. Après, Makni, quand il m'avait proposé un contrat d'un an, Makni, il faut que le contrat d'un an, nous, il n'y a pas de problème. Ma femme, elle était enceinte. On s'est dit, c'est terminé. On a fait un an en France, à Planiksham. Donc, ma femme, elle devait accoucher d'être morte avec la famille et tout. On était tranquille. Et mi-octobre, donc là, au mois d'août, vers la mi-octobre, il justement le responsable du département. Il a dit, écoute, si tu veux revenir, on t'a trouvé un demi-poste. Mais elle a tout de suite rectifié. Il a dit, tu travailles la moitié, mais tu es payé 2 tiers du salaire. J'ai dit, bon, bah, écoute, on va discuter avec ça. Je vais discuter avec ma petite famille, ma femme, etc., pour voir. On a discuté, on a pesé le pour et le contre. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas. Nous allons déménager en 91, nous allons jusqu'en 92. Ma petite fille, elle était née de l'Agnon. Donc, c'est en 92, juin 92, c'est mon doctorat. Donc, les valises étaient prêtes. Et le jour de la soutenance, il y a quelqu'un du CNET, Centre national d'études en télécommunications, qui vient me trouver. Il m'a dit, écoute, si tu es intéressé, moi, je peux te trouver un poste de 2 ans et demi. J'ai dit, écoute, un poste de 2 ans et demi, on va voir. Hein, je fais toujours la même chose. Il faut que je discute avec ma petite famille. Alors, on en a discuté. On s'est dit, pourquoi pas. Contrat à durée déterminée, contrat à durée déterminée, il 98, 99, le poste n'est pas. Il y a des étapes un petit peu que dont je n'ai pas parlé. Bon, ils sont dans le livre, mais bon, on n'a pas le temps de tout raconter, quoi. Voilà. Justement, حكاية كلش en détail, c'est ce qui est bien des livres à Kienik. D'ailleurs, à 2 reprises, pour résumer un peu les péripéties que ça donne des Français, il y a 2 chapitres d'art. Tu as utilisé la formule La France m'a tué avec ER à la fin. Ouais. Tu as dit l'école d'ingénieur des sciences et technologies m'a tué donc pour la deuxième fois. Donc, c'est sûr, Ouais. explique en grosso modo les péripéties que ça donne. Oui, oui, en fait, évidemment, l'école d'ingénieur, j'ai donné 8 ans de ma vie, j'ai enseigné l'INA, j'ai fait de la recherche, j'ai fait des publications. Donc, il y avait un poste qui s'était ouvert, il y a un autre je pensais que vraiment j'allais l'avoir. Et finalement, non, à la fin, j'ai pas eu le poste et à ce jour, je ne sais pas vraiment. Enfin, si, je sais pourquoi, évidemment, mais bon, pas la peine de revenir sur les raisons profondes. Mais évidemment, c'était
c'était un petit peu un coup de poignard dans le dos pour moi. C'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, quand tu donnes 8 ans, 9 ans de ta vie quand même à une école, tu attends au moins que, bon, ben, ils te renvoient un petit peu l'ascenseur. Et ce n'a pas été le cas. C'est pour ça que je n'ai pas été. Ouais, d'ailleurs, le texte signé, en fait, c'est un texte brut que j'avais écrit en 98. Hein. Alors, je l'ai un petit peu amélioré côté syntaxe, mais c'est le texte signé en 98 et derrière des Tu as eu des péripéties même apparemment avec les frontières, enfin, avec l'américaine. Tu as parlé de dans le mois de juin 90 d'Alger. Tu avais réussi le pari de faire accepter une conférence, la première conférence aux États-Unis. Mais à Wahi Kardina, c'était un peu difficile. Hein? Voilà. C'est pas difficile, mais c'est pas côté États-Unis, c'était le côté à Bob Zouar. À Bob Zouar, pour avoir en fait une autorisation d'absence et pour avoir des frais de mission. Voilà, c'était des frais de mission. Il a fallu batailler avec le vice-recteur chargé de la recherche d'Ibab Zouar. Ça, c'est lui qui voulait me mettre des bâtons dans les roues, alors que j'avais une communication orale donc, aux États-Unis. Ben, il ne voulait pas me délivrer d'attestation, il ne voulait pas me délivrer de frais de mission. Donc, j'ai failli tout capoter. Alors que le stage, la conférence, les gens du labo, les professeurs et tout qui travaillaient au labo à Rennes. C'est là-bas, on a comparé notre niveau scientifique. C'est là-bas où ils ont vu qu'ils pouvaient miser sur moi. Évidemment. Dans le désordre, mais bon, j'espère que ceux qui vont écouter ils vont comprendre un peu les choses. Tu as parlé l'année en 92, tu as eu une petite expérience aussi avec l'Angleterre. Là, oui, avec une petite expérience aussi malencontreuse. Alors, en Angleterre, sans visa. Voilà, c'est ça. Nia, en 92, bon, j'avais comme certificat comme attestation de séjour, comme carte de séjour, c'était un tampon qu'on avait sur le passeport, comme quoi on résidait en France. Et que, alors, vraiment, le certificat de résidence, il était suffisant pour traverser les frontières européennes, puisque l'Europe se construisait. C'était pas ça. Il fallait un visa. Eh ben, Mix là, le douanier, où est-ce qu'il est ton visa? Et je lui ai dit, il est là. Je lui ai montré l'étiquette du certificat d'attestation de résidence. Et il a dit, non, non, ça, c'est pas un visa, ça. Vous avez besoin d'un visa. Mettez-vous de côté. Eh ben, j'étais de côté. Le mec, le regardait. Il m'a essayé de questions. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je lui ai montré, je lui ai dit, je suis venu en conférence, je lui ai montré les transparents, etc., etc. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il était convaincu. Il m'a dit, bon, je vais vous laisser rentrer, mais c'est la dernière fois que vous rentrez sans visa. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, un homme averti en vaut deux. Donc, je m'ai mis sans visa en Angleterre, il fallait le faire, hein, je l'ai fait. Oui. Et 4 ans plus tard, en juin 96, quelques mois après l'obtention de diplôme d'habilitation à diriger les recherches, tu m'as amené une expérience d'une conférence à Baltimore aux États-Unis avec Stalion et Ouais. Brion, deux collègues uniques. Donc, au final, pour l'expérience à quelle année, rapidement. Oui, en fait, ouais, en fait toujours la même chose, à partir de l'aéroport de Charles de Gaulle, on avait une conférence à Baltimore, tout s'est bien passé, à l'aéroport Charles de Gaulle, je suis sorti, aux États-Unis, il n'y avait aucun problème puisque j'avais mon visa, donc là, j'étais en règle, schmar et tout, donc on a fait la conférence. Le problème, c'est le passeport vert, la douanière, elle commençait à le regarder. Elle m'a dit, mais d'où vous êtes sorti? Je lui ai dit, d'ici, madame. Elle m'a dit, non, vous n'êtes pas sorti d'ici. Oh, je lui ai dit, comment ça, je ne suis pas sorti d'ici? Elle m'a dit, bah, vous n'avez pas de tampon sur votre passeport.
Je dis, madame, c'est votre collègue qui ne m'a pas mis de tampon, c'est tout. Donc, elle commençait, elle doutait. Elle me dit, vous savez, hein, moi, j'avais peur qu'elle me renvoie en Algérie. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors, heureusement que je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, donc c'est votre collègue qui ne m'a pas mis de tampon. Elle m'a dit, la prochaine fois, il faut lui demander de vous mettre le tampon. Je lui ai dit, ah ouais, enfin, je ne lui ai pas dit. Donc, c'est à moi de dire à vos collègues de faire leur travail comme il faut, quoi. Donc, voilà, des anecdotes. Il y en a plein, des petites anecdotes. Nina qui est aussi le passeport vers nous. يصدقوا شي كذا وغاد موسكو روس سعادة غفل ذاك سكوس 94 95 عندها ميكي لافايت غونفويي موسكو وقيلا او يفنا ذاك ني ليستوار كي ثلاثه Exactement. La mère, il était au lycée, au collège, au lycée, je me souviens, au collège. Voilà, c'est donc, un séjour pédagogique à Moscou. اسمي فان فان عاوك ils avaient donc c'était un groupe فان les Français il n'y a aucun problème en URSS il n'y avait pas de problème mais ذاك الشمال évidemment ça كان le passeport vert ben ils l'ont cuisiné à l'aéroport de Charles de Gaulle toujours. Non, mais avec votre passeport, je ne sais pas quel genre de document. Voilà, c'était Hossan. C'était pas à lui de se soucier de ça, c'était les responsables de son école. Et donc, il y avait un petit souci, en détail, mais il y avait des détails qui m'avaient échappé. Mais en tout cas, il a eu un petit problème, évidemment, à l'aéroport de Charles de Gaulle, c'est Moscou. Ils l'ont cuisiné. Voilà, un petit gosse qui avait à peine 13 14 ans et même. دونك فوالا مهير بالقسم مزيان غفلانك ساعة ماشي ديال تموت كان ما ديال الامريكان ما ديال لانجلتير ما ديال لا سويس حكايتي ديال كان دي يطاسي كابا مي يغال ينكذ يغال كادنا تزوانا تقول البروفيسور يغال يغال يعني سيتي توت ان باركور دو كومبادون pour une titularisation. Enfin, le ticket gagnant, you said la titularisation qu'il a en juin 99. C'est ça, en juin 99. Oui. Déjà pour la titularisation, c'était un parcours du combattant, comme je le raconte. C'était pas donné. Il fallait se rendre aux universités, disons, faire des petites conférences, donc présenter sa spécialité, présenter ses publications, présenter ses travaux, et puis les projets de travaux. Et donc, moi, de Rennes, je me suis rendu à Saint-Étienne, je me suis rendu à Troyes, je me suis rendu à Lille, donc je me suis rendu à Brest, donc, et puis je me suis rendu à Lens. Donc, parmi les 5 ou 6 aux 6 universités où j'avais postulé, et il n'y en avait qu'une seule, en fait, qui m'a choisi, qui m'a sélectionné, c'était l'université d'Artois à Lens et Mernet. Donc, évidemment, bon, c'est à la titularisation, il y avait d'autres soucis, d'autres problèmes qui se sont greffés, comme je les raconte dans le livre. C'était pas, il y avait des petites mésaventures, disons, administratives surtout. Hein. ثورة ثالث ولا مدى مشوار غزيف ماس مزيان بالقسم ثيران كي فول بروفيسور كي تدنا دزونا ثورة نشود بو شي كي ضغان شطاح ثالث سنين سكواس 80 كذوين يضغونا كثورة ديال الجزائر تمثال نسلمذ انتو سنا السجليزيت ناس فرانسيس ثوريا كي كاين يون التيتر ضد لا لونغ دو شكسبير وي مي سيل دو مولير دابور شوف دينير ذاك Ça veut dire que nous connaissons par exemple des tumeurs à Saint-Oula, on va mettre l'anglais, on va remplacer le français par l'anglais. C'est une bêtise, c'est une grande bêtise.
على خاطر le français quand même, comme on le dit, on le répète tout le temps, Kate Biessin avait trouvé les mots justes. Le français, c'est un butin de guerre. Il faut arrêter. La société, la majorité des gens, peut-être pas la majorité, mais beaucoup de gens comprennent la langue française. Donc, ces oranges, tu vas tout détruire, c'est-à-dire l'anglais, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors, je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent comme ça. Et moi, c'est une façon de continuer à détruire ce pays. Ça n'a aucun sens. خاطر لو قد يقارن بالقسم لكن الاثنين قبل نسلم قوحان سي لو بروجي زيرو كابيل زغان بلي قبيلين سومثا يشو دا فرونسي يفول ديكونيكتي لو كابيل دو فرونسي باش كنيا اطفن انر دونك اطفن انر وحسن نحن تصاغا بيزين سو فاسون دو ديمات فغام لا سيونس لا تكنولوجي ثلاث انجليزي توتومون تصاغا كاين شقان القرار قبيلين غادي يسعوا امكانيه دي تمورث الا الديبا فين شتكي يا ديبا Il y a un débat, mais le problème, c'est que voilà, ils ne veulent pas qu'on débatte. Ils ne veulent pas. Moi, j'aimerais bien savoir. D'ailleurs, j'ai fait un papier il y a quelques années de ça. Dit l'aéroport, déjà, les enseignants en anglais, il y avait des erreurs. On a noté des erreurs. Il y a des erreurs tout le temps. Ils ne maîtrisent pas la langue anglaise. C'est pas vrai. Alors, j'aimerais bien savoir quels sont les spécialistes auxquels ils ont fait appel pour leur conseiller de remplacer le français par l'anglais. C'est un suicide collectif. Ça, y a rien à dire. Et moi, je ne comprends pas qu'au sommet, on puisse laisser faire ça. Maintenant, est-ce que c'est la Kabylie qui est visée? Je ne sais pas trop. Moi, je pense que tout le pays est visé parce qu'il n'y a pas que la Kabylie qu'on veut angliciser entre guillemets, on veut angliciser tout le pays. Or, le pays n'est pas prêt. Déjà, la langue, déjà le français, c'est vraiment un chaos qu'on est en train d'avancer avec, puisque l'arabisation, elle a pris le dessus, ça, il n'y a rien à faire. Ah, quand ils discutent maintenant avec des jeunes Algériens, leur niveau, il laisse à désirer. Donc, c'est un grand chantier déjà. Des fois, au MINSA, quand même, on a des liens historiques, on ne peut pas les relier, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ça c'est une autre affaire. Mais on a des liens avec le français, donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut couper ça du jour au lendemain. Ça n'a strictement aucun sens. Ah, c'est mon avis. عطات مثال اللي حكى بالقسم دي بودليسا كاين يسمى ميموار اون طون دو سي اونتر لابا ايسي وقادي بغانا دي صغان اوغان لقات داغون ثغرون خاطر كاين قانص فرنسي سي فو فواياجي اترافير يعني كي قدران ديك سكواسن 50 60 70 80 90 لي زاني 2000 كيضرونا كثيرا لا دغا مسلايد فين من قانطا كانت لا فيولونس دا في القسم هنا فيولونس لايي لو سون اي لونفونس لو فيول دو لينوسونس او يفد مسلايد فاش تاكين oui, la violence, là-dessus, le constat, il est amer. Hein. La violence, elle s'est installée en Algérie. Moi, je ne suis pas parti en Algérie depuis 3 ans, mais j'ai un ami qui vient, il est rentré la semaine dernière, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que les choses ont changé. Il m'a dit, tu marches dans Alger, tu as peur. Donc, vraiment, la violence, elle s'est généralisée un peu partout, quoi. Et ça, c'est bien dommage. Et c'est toujours la même chose. C'est le côté éducation. On n'a pas éduqué les gens. On les a laissés un peu dans leur instinct primaire. Et la violence, comme qui dit, déjà, dès l'enfance, on fait baigner l'enfant dans la violence. L'exemple de bord, c'était l'aide. Moi, je trouve que ça, c'est barbare de faire participer un enfant à ce rituel. C'est un rituel, évidemment, religieux ou autre, qu'à ce qu'on tienne, mais faire participer les enfants, faire regarder les enfants dans ce sens-là, c'est un peu déplacé, à mon avis. Dans un qui passe même ça, mais je fuyais. C'est de ça le قسم. Moi, je l'ai personnellement tout le temps dénoncé
لي بوست فيسبوك يخدمها غير تسكواس ما تولى كي زي نكاد سيكس اسمها مفتوحه كيف كان تصور ذي ذمن يغال لاك ديغورجي يغال تو تافي نورمال هادشي كي كضغاني الجزائر ميم ثيمور مسلمين الصح يشبه العربيه السعوديه عندها دي فار سون بلو ديفلوبي بلو سيفيليزي عندي دي كوان سبيسيفيك بور سا تواخد مني واش كاين ويش لانارشيني شي جان اقلاضي لانارشي توتال ما تولي ذا من بارتو الهيضو عرفني يمكن تقنكني لي بو de quarantaine partout, les restes de quarantaine partout. Donc, c'est la pollution, c'est l'environnement de Saron. Je sais qu'effectivement, tu as bien fait de mentionner ce problème. Oui, bah oui, il fallait le mentionner. Donc, dans le livre, je ne fais pas que raconter des histoires, mais enfin, mon histoire, je raconte aussi mes états d'âme, ce que je ressens. Donc, voilà, tel que je ressens les choses, je le dis, et puis c'est tout. Évidemment, le livre, il fait à peine 200 pages. Il y aura peut-être une suite un jour, si la vie est longue, on va peut-être faire une petite suite et essayer de raconter d'autres détails, d'autres. Donc, هادشي كيتجند باللي مقر وذلي ساكين وكان المثالين 200 باج دونك الا خاطر باش كنا تولي مكيف اللي حاله تموت 50 الماتوغا هتكفو كنت نسقسي بالقسم le cas bien sous phénomatique des temps anciens de la transcription tamazight, graphie arabe versus graphie à caractère latin, le débat sans fin. Donc, il y a une autre langue qui dérange tant. Ah oui, il faut dire شوف هذه حتى تمازيغ ثلاثة زعما elle fait partie de l'Algérie زعما تصغار نشيطوه et puis mais les arabisants bon معليش on va enseigner le tamazight ولكن en caractère arabe et moi je démontre dans le papier que les caractères arabes ils ne peuvent pas englober toute la phonématique de la langue tamazight. C'est impossible. Ce n'est pas du chauvinisme, mais il y a qu'à voir. Et tout. Donc, point de vue phonématique, les sons émis par l'être humain, par les gens qui connaissent tamazight, donc il a un spectre très très large. Non. Les anecdotes, par exemple, à ce milliard d'Américains, j'avais des copains saoudiens. Le P, le V, le P, B. Appartement, apartment. D'une anecdote qui il s'est adressé il voulait se garer. Il a dit l'agent, please, may I park here? Or, may I park here? Ça ne veut pas dire est-ce que je peux me stationner, mais aboyer. Aboyer ici. Voilà les petites. Les petits problèmes liés à cette langue. Elle ne peut pas prendre en charge la large phonématique de la langue tamazight. Et donc, c'est. Voilà. كل ساعه بالقسم زكات نقراتي نسعى الزهر جوج النهار نعد تمسلايت ديك الساعه نزل مليح حتى في ديك السيك لي سون يقلان دي توت لاين يظن اما تعرف ثم تالماني ثم تانجليزي ثم تانغونيت لان ديك السيك لي سون دونك سي اون لونغ تري تري ريش سي اون شونس كون ا دونك لا خاصنا نقرا ونلحو يسير الزاد. Oui, moi si j'avais une baguette magique, j'imposerais la langue tamazight à tous les peuples du monde pour leur former un petit peu la gorge. Voilà, les Romains, ils mettent un Anglais, donc il y a des petites déformations acnéennes qui on s'amuse. À ce moment-là, des Américains, les enseignants, ils étaient épatés. Les premiers, il y avait des Saoudiens, il y avait des Libyens, il y avait des Sud-Américains,
Il y avait un petit peu toute la planète était représentée. Les premiers en anglais, c'était qui? Et nous connaissons le Qabaïl. Ah, c'est en TOEFL, je me souviens, j'ai eu 632 sur 669, non, 679. Donc, c'est pratiquement 18 et quelques sur 20. Voilà, donc il faut le dire, là, on a la chance d'avoir un trésor, c'est un trésor phonématique. Et si on le perd, ce trésor, il n'y a plus rien à. Je sais pas, ça vaut plus la peine de combattre pour quoi que ce soit. Hein. Exactement. La vie Ouais. n'aurait pas de charme qui n'est pas Ah, oui, absolument. Ouais, هكا. ouais, أكيد ouais. دوسا ماس في القسم مزيان ثقرا ويفون ثوا دينا كان مسلايني كما لو نيفان تدارنو كي تقصها في اللاس وما نخدم تاع واش كي سوماثو ان جينيرال في ودلي ساكينك هكا. Oui, oui, oui. Et puis, bah, en fait, je retrace un petit peu toute la vie à Bagdad d'Ilzaïr. L'histoire personnelle, c'est l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, là, on a raté des épisodes. Donc, il avait beaucoup de biens. Mais il s'est jeté sur les biens comme un rapace, il nous a déshérités. Alors voilà, c'est un petit peu l'histoire de l'Algérie entière. C'est ماشي إذا قال لك يكافحن في الحرية يتفايدن في اللاس. Ce ne sont pas ceux qui ont combattu sur le terrain qui ont hérité de l'Algérie. Regardez, là, tu m'قول نسي برا les frontières. تدنيني كان تلاقي تيدات ماشي ذا سكيد بهذا سكيد. دونك الدنيا تاعك اللي تحكيها كل ناس ولا تمشى بها لا لا ماشي لا l'histoire de l'Algérie dans son ensemble. هكا بالنسبه ديني داغن ذا مزغو يبقى قبايلي غيتسيدي ديال الجزائر دي حلفانيك تحوسو دي الجزائر ذا شو تيشغفن ذا شو مشي قدر شو كي قبلانيك الساعه وسان دي كان يلحو كاين دي سقسينا كاع دي قيمان انزرتو غنمشي لي وزكنا نكون استقباليا سي مزيان زومتا اما دي تموت الجزائر اما دي تمزغا يقلان يدوفا ونويذ وسلحاينا ثيمو كاين تفيق وقافانا سموغلير نو مازيغ ماشا تمو سلحاين سموغلير كوني لان ضبغانيا بون نو با دير سموغلير نشق الماسنا نو سمان اكا كاين نو ساثاكا تدويني ثاكين نساغا ماغتا تجي كون مليح تيك نظن ما الا ويذ يبغان داغن اذلي ساكين تفهم ديك ثيغن غار تمضينين على لي بلاتفورم نيميريك كما ماشي داني كواران mémoire en don de C et entre là-bas et ici وين ديفرون دي تزغيين مايا ذي يونيو 2022 إسان ملي لوذ ما والنظام دي سنة النظام ودينيا قيمات في ثلويث